आम मैंने मांगा पूर्वर आम मान आवश्यकता देती आम मैंने विभिन्न प्रकार अनुरोध रखा पूर्व से प्रत्येक भार बहन कर प्रभु महत नाम को धन्यवाद दिए आईपरी भयंकर परमेश्वर जे कि सर्व सृष्टिकर्ता प्रत्येक प्राणी जीवन हस्ते अच्छी यहपरी भयंकर परमेश्वर महान परमेश्वर पवित्र परमेश्वर स्वर्गर सुख छाड़ी मत आसले केवल आम तेणुक प्रभु को धन्यवाद दिए प्रभु को धन्यवाद दिए यहपरी भयंकर परमेश्वर शीघ्र मनुष्य मान निमंते निजक नष्ट कर प्रेम सकाशु आम गौरव प्रशंसा करने धन्यवाद दिए विशेष कर प्रभु को धन्यवाद दिए जीवित रखले समय प्रदान कले आरी परिचय आम मैंने पाइचु पिता परमेश्वर परिचय प्रदान कर पवित्र महत नाम को धन्यवाद दिए प्रेम अनुग्रह दया केवल आम मैंने पाई अच्छु अनुग्रह आज आम यही समय पाई अच्छु जीवित परमेश्वर परिचय मतलब पाई तेणु प्रभु महत आ प्रभु जिते बड़े आम दिन देखा देले समय जीवन रखुंट आसतु यही प्रेम ये अनुग्रह दया को आम स्मरण करूँ आम अयोग्य मान तथापि अयोग्य मान मनोनीत कर गौरव प्रशंसा करने निमंते तेज आसतु प्रथम आम मैंने गीत संहिता 136 आज आम 16 ठारू आम 20 पद पर्यंत आम अध्ययन करवा परमेश्वर गौरव कर प्रांतर दी आपना लोक मान को गमन कराइले ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी जे महाराजगण को संहार कले ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी पराक्रम राजा मान को संहार कले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी बद्ध कले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी पुणी बासन राजा ओखु बद्ध कले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी देश अधिकार से देले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी प्रभु ये कथित वाक्य श्रवण राम प्रत्येक आशीर्वाद करंतु ये अध्ययन द्वारा परमेश्वर गौरव पांतु वर्तमान आम प्रार्थना करवा आज उपासना को परमेश्वर हस्त आम समर्पित करवा यह समय मध्य अनुरोध करे आम गहण अच्छा प्रिय भौणी अच्छा कटक रु जोड़ी विशेष सुचिता सागर को अनुरोध करे आरंभ प्रार्थना आम विशेष सुचिता सागर प्रेज द लॉर्ड नमस्कार प्रेज द लॉर्ड आरंभ प्रभु को महान आमर धन्यवाद हो आम को एते प्रेम करी एते दया करी सुंदर अपराह्न आम को देखा ऑनलाइन द्वारा आउर दासी मान एकत्रीकरण कर महान आमर धन्यवाद देवा संगे संगे दासी मान जिते उपस्थित अच्छा प्रत्येक को ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार जनाए आसतु प्रार्थना करवा आंभ मानकर प्रार्थना श्रवणकारी अत्यंत दयालु स्वर्गस्थ पिता तुम से महान आमर धन्यवाद करुछु प्रभु प्रशंसा गौरव संभ्रम पाइबा एकमात्र योग्यवंत आम सृष्टिकर्ता पालनकर्ता रक्षाकर्ता बोली तुम नाम जुगे जुगे प्रशंसा पाओ गौरव पाओ परमेश्वर प्रभु गो आमाने प्रत्येक अल्प बुद्धि मनुष्य हेले मध्य दिन प्रतिदिन आमान को तुम्हें सुस्थ सबल करी प्रभु परिवार सहित प्रभु तुम स्वास्थ्य दे राजा अनेक दुर्घटना थिला दूर हैला अनेक रोग व्याधि पीड़ा कष्ट थिला दूर हैला समस्या थिला सम्मुखरे घुंचाइल पुणी प्रभु आमान सहित परमेश्वर हेल सकाल ठार संध्या पर्यंत पुणी प्रभु आज दिन को तुम हस्तरे रखिली आमान सहित तुम्हें गमना गमन कल बोली प्रभु तुमको धन्यवाद 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 दौची मोर पिता परमेश्वर
प्रभु गो तुम्हें प्रशंसा ही पाइबा परमेश्वर प्रभु केवल तुम से नाम सकाशो केवल तुम से धर्म पथरे आमन को प्रत्येक समय कढ़ाई नौच राजा गो आज आमन को सहित आसिल हाँ राजा उत्तम स्वास्थ्य दे प्रभु खाद्य दल शरीर निमंते वस्त्र दल शरीर निमंते प्रभु आमनकर जत्न नौछ तत्व नौछ परिवार पिता माता ही छाड़ी देवे प्रतिवासी परित्याग करिब किंतु प्रभु तुम्हें केते बेले आमन को छाड़िल नाही भूलिल नाही प्रभु आमन सहित परमेश्वर ल प्रभु आज मध्य ऑनलाइन द्वारा प्रभु तुम दासी मान सहित एक सुंदर समय देते प्रभु ए समय सुजोग प्रभु उत्तम भाव व्यवहार करिबो हाँ पिता ए समय को आपणे प्रभु आम तुम निकटवर्ती हेबो तुम प्रशंसा कर तुम स्तुति करू राजा तुम आराधना करू प्रभु तुम प्रांगण निकटवर्ती हेबु परमेश्वर तुम्हें साहाय्य कर आमनकर मन आत्मा हृदय को एत बेले यीशु नाम रे अधिकार कर परिष्कार कर शुचि कर निर्मल कर बंधु प्रभु आरंभ करू परिचालना करुवा दासी को निमंते तुमको धन्यवाद दउची हाँ प्रभु तम भाव में परिचालना करनियंती ताका सहवर्ती ईश्वर तुम्हें हुआ प्रभु जो गीत पाठ आम कलु पिता तुम्हें से गौरव प्रशंसा पाइल मो राजा पुणी प्रभु शास्त्र पाठ रही गीत आराधना द्वारा तुम निकटवर्ती हवा से सब तुम दासी मान तुम आशीर्वाद कर से संगी परमेश्वर ही निजे प्रभु अपना गौरव प्रशंसा निह पुणी प्रभु हाँ राजा मुखस्थ पद रही साक्ष्य दान रही प्रभु गो तत्संगे संगे तुम दासी द्वारा अनेक दूर रे थाई मध्य से बाइबल जो प्रश्न उत्तर बुझाती प्रभु आ जो प्रभु से आम को छवि देखाती राजा आम ताहा जेपरि हृदय सहित बुझा जाना देखा ग्रहण करवा तुम्हें साहाय्य कर दया कर प्रत्येक कार्यक्रम आज तुम्हें हस्त रख तुम दृष्टि रहू श्रृंखलित भाव तुम्हें दिय शांतिर परमेश्वर शांतिर वातावरण आम मध्य दिय प्रभु निज निज गृह था कि अन्यत्र था कि जो स्थान था तुम आशीर्वाद अंशी हेबार आमको साहाय्य कर दया कर अनेक कार्यक्रम हो प्रभु तुम वाक्य निकटवर्ती हेबा परमेश्वर तुम्हें से वाक्य आम मध्य रखीच आज जो दासी की मनोनीत कर वाक्य बुणवा पाए आज आम जीवन रे उत्तम भूमि रे पड़ी प्रभु बीज हाँ राजा से अंकुरित हम आ गछ फल पूर्ण हम तुम्हें साहाय्य कर दया कर आमन को तुम्हें आशीर्वाद कर वाक्य रूपी ईश्वर आत्मा को दे तुम्हें कथा कह से दासी को संपूर्ण अभिषिक्त कर मुखपात्र तुम्हें निजे अपना वाक्य दिय प्रभु को यही दिन मान विशेष कर वाक्य आवश्यक रही आम जीवन रे हाँ प्रभु प्रस्तुतमय जीवन दब हाँ राजा आम को निद्रा जाग्रत कर दुर्बल जीवन रे सबलता आनीदब परीक्षामय जीवन विजयता आनीदब तुम से वाक्य तुम्हें प्रदान कर आज आम जीवन को प्रचुर भाव में आशीर्वाद कर तुम्हें साहाय्य कर दया कर प्रभु पुणी अल्प हेले जेतेक आसुथिबे प्रत्येक हृदय कथा कह प्रभु से बेगे आसी जोग दे प्रभु तुम गौरवर कारण हेबाकु पारिबे तुम्हें साहाय्य कर दया कर आरंभ शेष पर्यंत तुम्हें रही समस्त कार्य भार तुम्हें ग्रहण कर बोली धन्यवाद प्रशंसा दे तुम प्रिय पुत्र शीघ्र आसुथुवा मृत्युंजय यीशु ख्रीष्टଙ୍କ नाम रे प्रार्थना मागिले आमेन 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 धन्यवाद आपको आरंभ प्रार्थना रे समस्त विषय प्रभु रे समर्पित करिसेंती आपन बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपन आशीर्वाद करंतु वर्तमान वार्षिक समय आमाने प्रभु को गौरव प्रशंसा करिबा आमाने कौन सी विषय दे प्रभु परमेश्वर को संतुष्ट करि न पारु किंतु परमेश्वर आमान को केवल सत्य उपासना चाहती और सत्य गौरव करबा चाहती तेनाकु आमान को हृदय मन प्राण दे परमेश्वर को गौरव प्रशंसा करू आज आम गहन रे प्रभु गौरव करने निमंते एवं गौरव द्वारा आम प्रत्येक को ईश्वर निकटवर्ती कराइबा निमंते अच्छी ये समय मत आह्वान करे मिसेस सरिता जेना सिस्टर आग को आसवे एवं व्हाट्सएप पढ़ाई समय हूँ मिसेस सरिता जेन जूम रे उपस्थित समस्त भौणी मानक मोर प्रेम नमस्कार जनाए प्रथमे सन्याधिपति सदा प्रभु को धन्यवाद दिए से मते सुंदर सुजोग देइछंती तत्सहित टुनु दीदी को मध्य धन्यवाद दिए मते सुंदर सुजोग देवा निमंते अनेक दिन पर आज मु ए जूम रे सुजोग पाई थिबार मु समस्त हृदय कृतज्ञता जनाए आसंतु आम माने प्रभुंकर प्रशंसा निमंते
ଧନ୍ୟବାଦ ଗୀତ ଗାଉଥିବା କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଏଇଟା ପ୍ରଭା ଖରା ଦିନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବିପଦ ଆପଦରୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ଖରା ଦାଉରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଧନ୍ୟବାଦାର୍ଥକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ପାଅ ପ୍ରଭୁ, ତମେ ପୂଜା ପାଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ପାଅ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ପୂଜା ପାଅ। ମହିମା ଯିଶୁ ନାମେ ମହିମା, ସ୍তুତି ଆରାଧନା। ଓ মহিমা যিশু নামে মহিমা, স্তুতি আরাধনা। ধন্যবাদ পাও প্রভু, তুমি পূজা পাও। ধন্যবাদ পাও প্রভু, তুমি পূজা পাও। সারা জগতর প্রভু তুমি, তুমি যিশু রাজন। মানব জাতির মুক্তি তুমি, ঈশ্বর নন্দন। সারা জগতর প্রভু তুমি, তুমি যিশু রাজন। মানব জাতির মুক্তি তুমি, ঈশ্বর নন্দন। রাজা ମାନଙ୍କର রাজা তুমি, তুমি ধর্মমୟ। রাজা ମାନଙ୍କର রাজা তুমি, তুমি ধর্মময়। মহিমা যিশু নামে মহিমা, স্তুতি আরাধনা। ও মহিমা যিশু নামে মহিমা, স্তুতি আরাধনা। ধন্যবাদ পাও প্রভু, তুমি পূজা পাও। ধন্যবাদ পাও প্রভু, তুমি পূজা পাও। প্রশংসা সজাইবি ମୋ ତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତାଙ୍କର, ସାକ୍ଷୀ ହେବି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର। ପ୍ରଶଂସା ସଜାଇବି ମୋ ତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତାଙ୍କର, ସାକ୍ଷୀ ହେବି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର। ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ, ତୁମେ ଧର୍ମମୟ। ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ, ତୁମେ ଧର୍ମମୟ। মহিমা যিশু নামে মহিমা, স্তুতি আরাধনা। ও মহিমা যিশু নামে মহিমা, স্তুতি আরাধনা। ধন্যবাদ পাও প্রভু, তুমি পূজা পাও। ধন্যবাদ পাও প্রভু,
ତମେ ପୂଜା ପାଅ। ମହିମା ଯୀଶୁ ନାମେ ମହିମା, ସ୍ତୁତି ଆରାଧନା। ଓ মহিমা যীশু নামে মহিমা, স্তুতি আরাধনা। ধন্যবাদ পাও প্রভু, ତମେ ପୂଜା ପାଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ପାଅ ପ୍ରଭୁ, ତମେ ପୂଜା ପାଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାଉଥିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆମେ ବସି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ এই ଗୀତଟିକୁ ଗାଉଥିବା। ତୁମରି ମଧୁର ନାମ ଗାଉଥିବି ପ୍ରଭୁ, ଗାଉଥିବି। ତୁମରି ମଧୁର ନାମ ଗାଉଥିବି ପ୍ରଭୁ, ଗାଉଥିବି। ତୁମ ପାଦେ ଅବିରତ ହେବି ମୁଁ ଯେ ଅବনত। ତୁମ ପାଦେ ଅବିରତ ହେବି ମୁଁ ଯେ ଅବনত। ଯେତେ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚିଥିବି, ତୁମରି ମଧୁର ନାମ ଗାଉଥିବି ପ୍ରଭୁ, ଗାଉଥିବି। ତୁମରି ମଧୁର ନାମ ଗାଉଥିବି ପ୍ରଭୁ, ଗାଉଥିବି। ଶରଣ ନେଉଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଛାୟା ତଳେ, ତୁମେ ହିଁ ଆଶ୍ରୟ ମୋର ଦୁର୍ଦିନ କାଳେ। ଶରଣ ନେଉଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଛାୟା ତଳେ, ତୁମେ ହିଁ ଆଶ୍ରୟ ମୋର ଦୁର୍ଦିନ କାଳେ। ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦୟା ମହାପ୍ରେମ, ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦୟା ମହାପ୍ରେମ। ଅଭୁଲା ସେ ପ୍ରେମ ସ୍ମରୁଥିବି, ଯେତେ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚିଥିବି। ତୁମରି ମଧୁର ନାମ ଗାଉଥିବି ପ୍ରଭୁ, ଗାଉଥିବି। ତୁମରି ମଧୁର ନାମ ଗାଉଥିବି ପ୍ରଭୁ, ଗାଉଥିବି। ସ୍ଥିର ଜଳ ପାଶେ ପାଶେ ତୁମେ ମତେ ନେବ, ଆତ୍ମାର କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ତୁମେ ନିବାରିବ। ସ୍ଥିର ଜଳ ପାଶେ ପାଶେ ତୁମେ ମତେ ନେବ, ଆତ୍ମାର କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ତୁମେ ନିବାରିବ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପଥେ ତୁମେ ମତେ ନେଇଯିବ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପଥେ ତୁମେ ମତେ ନେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ରୁଶ ସଦା ବହୁଥିବି, ଯେତେ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚିଥିବି। ତୁମରି ମଧୁର ନାମ ଗାଉଥିବି ପ୍ରଭୁ, ଗାଉଥିବି। ତୁମରି ମଧୁର ନାମ ଗାଉଥିବି ପ୍ରଭୁ, ଗାଉଥିବି।
तुम पादे अविरत हेबि मुझे अवनत तुम पादे अविरत हेबि मुझे अवनत जेते दिन प्रभु बंचिथिबी तुमरी मधुर नाम गाउथिबी प्रभु गाउथिबी तुमरी मधुर नाम गाउथिबी प्रभु गाउथिबी गाउथिबी प्रभु गाउथिबी। आमे समस्ते प्रभुंकर उपस्थिति मध्यरे अछु। प्रभु हेउछन्ति आममानकर आश्रय आममानकर दृढ़ दुर्ग दुर्दशा काଳରେ आममानकर अति निकटवर्ती सहाय परमेश्वर ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଥିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଆମେ କରୁଥିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋରସ୍ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁଥିବା। ତୁମେ ମୋ ଆଶ୍ରୟ ମୋର ଦୃଢ଼ ଦୁର୍ଗ ଦୁର୍ଦଶା କାଳରେ ମୋ ସହାୟ ତୁମେ ମୋ ଆଶ୍ରୟ ମୋର ଦୃଢ଼ ଦୁର୍ଗ ଦୁର୍ଦଶା କାଳରେ ମୋ ସହାୟ ପ୍ରଣମୁଛି ମୁଁ ତୁମ ପୟରେ ଖୋଜୁଅଛି ମୁଁ ପୁନଃ ଚିତ୍ତରେ ତୁମ ସେବା କରିବି ମୋର ସବୁ କିଛିରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ମୋ ତ୍ରାଣ କରତା ମୋ ଆରୋଗ୍ୟ ଦାତା ମୋ ଶକ୍ତି ଦାୟକ ମୋର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଣମୁଛି ମୁଁ ତୁମ ପୟରେ ଖୋଜୁଅଛି ମୁଁ ପୁନଃ ଚିତ୍ତରେ ତୁମ ସେବା କରିବି ମୋର ସବୁ କିଛିରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ତୁମେ ମୋ ଆଶ୍ରୟ ମୋର ଦୃଢ଼ ଦୁର୍ଗ ଦୁର୍ଦଶା କାଳରେ ମୋ ସହାୟ ପ୍ରଣମୁଛି ମୁଁ ତୁମ ପୟରେ ଖୋଜୁଅଛି ମୁଁ
ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ତରେ ତୁମ ସେବା କରିବି ମୋର ସବୁ କିଛିରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଠାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ମହାନାମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, ଗୌରବ କରୁଅଛୁ এই ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ। এই ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଛ। ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛୁ, ଗୌରବ କରୁଅଛୁ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ ତାହା ତୁମର ସିଂହାସନ ଚରଣତରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଆଜିର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆଜିର ବକ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ହଜାଅ ଲୁଚାଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ହିଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହ ପ୍ରଭୁ। ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଯେପରି ଆମେ 100 ଗୁଣ ଫଳ ଫଳିବାକୁ ପାରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟାକରି ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆଜିର ଜୁମ୍ରେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଯୋଡ଼ି ପାରିନାହାନ୍ତି ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେପରି ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଡ଼ିବେ ଏବଂ ତୁମର ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ ଜଳଦରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଦୟାକରି ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଜିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the Lord. ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଢ଼େଇ ନେଲେ। ବିଶେଷ କରି ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମନୋନୀତ କଲେ ତାଙ୍କରି ଗୌରବ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ତାଙ୍କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଗୁଣ ପ୍ରେମକୁ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ପରିଣତ କଲେ, ଗୌରବ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଆଉ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ଯୋଉ ବୋଲି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ କରାଇଲେ, ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନିକଟକୁ ନେଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମ ଭାବରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ବାଇବେଲରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ମୁକ୍ତ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଯିବା ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ସେମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ ଶୁଣାଇବେ। ମାନଙ୍କରେ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି, ଦିଦି ଅଛନ୍ତି, ଦୀପ୍ତିମୟୀ ଦିଦି ତାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କରି ଆଗକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବେ। ଏ ସମୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମିସେସ୍ ଦୀପ୍ତିମୟୀ। ଜୁମ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟୁନୁ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ଆଉ ଆୟୋଜକ କମିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଜୁମ୍ର ଆୟୋଜକ କମିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ଏଇ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବେଳରୁ କିଛି ଅଂଶ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା ହିତୋପଦେଶ 16 ପର୍ବ 1ରୁ 20। ହିତୋପଦେଶ 16 ପର୍ବ 20। ଅନ୍ତଃକରଣର କଳ୍ପନା ମନୁଷ୍ୟର ଅଟେ, ମାତ୍ର ଜିହ୍ୱାର ଉତ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ହୁଏ। ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗତି ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିର୍ମଳ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ତୌଲନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭର କାର୍ଯ୍ୟ ସମର୍ପଣ କର, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭର ସଂକଳ୍ପ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ତହିଁର ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ କରିଅଛନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟକୁ ହିଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ନିମନ୍ତେ। ମନରେ ଗର୍ବୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଘୃଣିତ। ହାତ ଧରାଧରି ହେଲେ ହେଁ ସେ ଅଦଣ୍ଡିତ ନୋହିବ। ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତାରେ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହୋଇ ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନେ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ଗତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତୁଷ୍ଟିକର ହେଲେ ହେଁ ତାହାର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ତାହା ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରାନ୍ତି। ଅନ୍ୟାୟ ସହିତ ପ୍ରଚୁର ଆୟରୁ ଧାର୍ମିକତା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଭଲ। ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଆପଣା ପଥ ବିଷୟ କଳ୍ପନା କରାଇ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର ଗତି ନିରୂପଣ କରନ୍ତି।
ରାଜାର ଓଷ୍ଠରେ ଦିବ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଥାଏ। ତାହାର ମୁଖ ବିଚାରରେ ସତ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ କରିବ ନାହିଁ। ଯଥାର୍ଥ ଦିଶା ଓ ଦଣ୍ଡି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓ ଥଳିରେ ଥିବା ବଟକରା ସବୁ ତାହାଙ୍କର କର୍ମ। କୁକର୍ମ କରିବାର ରାଜାମାନଙ୍କର ଘୃଣା ବିଷୟ। ସେଇ ହେତୁ ଧାର୍ମିକତାରେ ସିଂହାସନ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୁଏ। ଧର୍ମଯୁକ୍ତ ଓଷ୍ଠ ରାଜାମାନଙ୍କର ତୁଷ୍ଟିକର। ପୁଣି ଯଥାର୍ଥବାଦୀକ ସେମାନେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ରାଜାର କ୍ରୋଧ ମୃତ୍ୟୁର ଦୂତ ପରି, ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ତାହା ଶାନ୍ତ କରାଇ। ରାଜାର ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନରେ ଜୀବନ ଥାଏ, ପୁଣି ତାହାର ଅନୁଗ୍ରହ ଶେଷ ବର୍ଷର ମେଘ ସ୍ୱରୂପ। ସୁନା ଅପେକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା, ପୁଣି ରୂପା ଅପେକ୍ଷା ବରଞ୍ଚ ସୁବିବେଚନା ଲାଭ ମନୋନୀତ କରିବାର କେମନ୍ତ ଉତ୍ତମ। ମନ୍ଦତା ତ୍ୟାଗ କରିବାର ସରଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ରାଜଦଣ୍ଡ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣା ପଥ ଜଗି ଚାଲେ, ସେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରେ। ଅହଙ୍କାର ସର୍ବନାଶର ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଏ, ପୁଣି ଦାମ୍ଭିକ ମନ ପତନର ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଏ। ଅହଙ୍କାରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଲୁଟିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାଗ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଦୀନାତ୍ମା ସହିତ ନମ୍ର ହେବାର ଭଲ। ଯେଉଁ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ କରେ, ସେ ମଙ୍ଗଳ ପାଏ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେ ନିର୍ଭର କରେ, ସେ ଧନ୍ୟ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଅତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟଟି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି ଅତି କଷ୍ଟର ସହିତ। ବିଶେଷ କରି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରହିଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିଥିବାରୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ଦେବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ମେମୋରି ଭେଟ୍। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୁଖସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ କହିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ପୁଣି ସଂସାର ଓ ସେଥିର ଅଭିଳାଷ ଅନିତ୍ୟ ଅଟେ, ମାତ୍ର ପାଳନ ହିଁ ସେ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜହନ 2:17। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୁମ୍ରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୋର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ପଦ ହେଉଛି ହିତୋପଦେଶ 22ର 1 ପଦ। ବହୁତ ଧନ ଅପେକ୍ଷା ସୁନାମ ମନୋନୀତ ହେବା ଯୋଗ୍ୟ, ପୁଣି ରୂପା ଓ ସୁନା ଅପେକ୍ଷା ସ୍ନେହ ସୂଚକ ଅନୁଗ୍ରହ ଉତ୍ତମ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ କହିବି, କୋମଳ ହୃଦୟ କ୍ରୋଧକୁ ଦମନ କରେ, ମାତ୍ର କଟୁ ବାକ୍ୟ କୋପ ଜନ୍ମାଏ। ହିତୋପଦେଶ 15:1। ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ ଦିଦି ମୁଁ କହିବି ଦିଦି। କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 23 ଅଧ୍ୟାୟ। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ, ମୋହର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ କହିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମে নমস্কার। সমস্ত পৃথিবী সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে জয়ধ্বনি করো, সনন্দে সদাপ্রভু সেবা করো, আনন্দ গান সহ তার সম্মুখে আইসো। গীতসঙ্গীতে 101-2 পদ। থ্যাংক ইউ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଦିଦି କିଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୋହନ 15 ପର୍ବ 1-2 ପଦ କହିବି। ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା, ପୁଣି ମୋହର ପିତା କୃଷକ। ମୋ ଠାରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଶାଖା ଫଳ ନ ଫଳେ, ତାହା ସେ କାଟି ପକାନ୍ତି, ଆଉ ଯେକୌଣସି ଶାଖା ଫଳ ଫଳେ, ଅଧିକ ଫଳ ଫଳିବା ନିମନ୍ତେ ତାହା ସେ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୁମ୍ ମିଟିଂରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ପଦ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାୟ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ, ଓ ଯେ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମାଚରଣ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ। ଗୀତ ସଂହିତା 106 ପର୍ବର 3 ପଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଦିଦି କିଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଆପଣ
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। परमेश्वर से पवित्र वाक्य को मुखस्थ करी परमेश्वर को निमंते आपने घोषणा कर प्रकाश कर प्रभु आप बहुल भाव आशीर्वाद करतु। यहपरि अनेक स्थान मानक वाक्य को अन्य मान सम्मुखीन करने बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आप। बर्तमान रही बाइबल प्रश्न उत्तर आगे ने समय आह्वान करे आमान गण मिसेस सुशीला संघीय से आरंभ कर वर्तमान मनोयोगी सहित प्रश्न उत्तर कार्य को आम आलोचना करवा। समय मिसेस सुशीला आगे सुशीला ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଆଉ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା, ଯାହାକି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 14 ଅଧ୍ୟାୟ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବାଇବଲ ଅଛି ଖୋଲି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢିବି ଆପଣମାନେ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିକି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢୁଛି, ଯାତ୍ରା 14 ଅଧ୍ୟାୟ। ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ମିଗ୍ଦଲ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ କାହିଁକି କହିଥିଲେ? ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ମିଗ୍ଦଲ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ କାହିଁକି କହିଥିଲେ? ବୁଝିପାରିଲେ? ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 14 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ଏବଂ 3 ପଦରେ ଯଦି କେହି ପଢିଦେବେ 3 ପଦ। ତହିଁରେ ଫାରୋ ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନଗଣ ବିଷୟରେ କହିବ, ସେମାନେ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଧନ୍ଦଳା ହୋଇ ରହିଅଛନ୍ତି ଓ ପ୍ରାନ୍ତର ସେମାନଙ୍କର ପଥ ରୁଦ୍ଧ କରିଅଛି। 3 ପଦ। 3 ପଦ ପଢିଲି। ତହିଁରେ ଫାରୋ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ବିଷୟରେ କହିବେ, ସେମାନେ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଧନ୍ଦଳା ହୋଇ ରହିଅଛନ୍ତି ଓ ପ୍ରାନ୍ତର ସେମାନଙ୍କର ପଥ ରୁଦ୍ଧ କରିଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର କବ୍ଜା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଫାରୋ ସେମାନଙ୍କୁ ପଛେ ପଛେ ଗୁଡାଇଲେ କାହିଁକି? କାରଣ ସେମାନେ ମିଶର ଦେଶର ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଦାସତ୍ୱରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ଭ୍ରମ ପାଇବା ପାଇଁ। ଫାରୋ ରାଜାଙ୍କ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ଭ୍ରମ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡାଇଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମିଶରୀୟ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ କିପରି ଥିଲା? କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନେ ମିଶରୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟ ହୋଇ ସେମାନେ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଆମମାନେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ମିଶର ଦେଶରେ ମରିଥିଲେ ଭଲ ବୋଲି, ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ନିମନ୍ତେ କଣ ପାଇଁ ନେଉଅଛ ବୋଲି ମୂଷାକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନେ କହିଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତହିଁରେ ମୂଷା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଭୟ କର ନାହିଁ। କେଉଁ ପଦରେ ଅଛି? 13 ପଦରେ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। କେ ପଢିଦେବେ କି? ତହୁ ମୂଷା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ସୁସ୍ଥିର ହୁଅ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି କି ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ତାହା ଦେଖ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆଜି ଯେପରି ମିଶ୍ରୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଅଛ, ସେହିପରି ଅନନ୍ତ କାଳ ଯାଏ ଆଉ କେବେ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ପାର ହେବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ବିଭକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ?
ମୋଷାଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି ଯଷ୍ଟିକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଯଷ୍ଟି ଦୁଇ ବ୍ୟବହାର ଭାଗ କରିଥିଲେ। କରି ନିମନ୍ତେ କହିଥିଲେ। ଶିବପଦରେ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମିଶରୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଡାଇଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ରଖିବାକୁ କଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲା? ଠିକ ଅଛି ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଠିକ ଅଛି। ସଦାପ୍ରଭୁ ମିଶରୀୟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା କରିଥିଲେ ତାହା ଦେଖି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯୁଦ୍ଧ କରୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥିଲେ ମିଶ୍ରୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦିଓ ମିଶରୀୟ ମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଘୋଡା ଏବଂ ରଥରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଗୋଡାଇଲେ ତଥାପି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ପକାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିପରି ଭୂଲମ୍ବ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା? ପୂର୍ବ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପାଖରେ ଏକ ପ୍ରାଚୀର ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେତେବେଳେ ମିଶରୀୟ ମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ସୁଫ ସାଗରରେ ଗୋଡାଇଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲାଭ ପାଇଲା ନାହିଁ, ସେମାନେ କହିଲେ ଆସ ଆମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଇ ଯିବା। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସେ ପର୍ବ ପଦ ଥିଲା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 14 ଅଧ୍ୟାୟର 25 ପଦରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବାରୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 15 ଅଧ୍ୟାୟ। ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସେୟାର କରୁଛି ଏହି 14 ଅଧ୍ୟାୟ ଯାହାକି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 14 ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ଥରେ ବି ପଢନ୍ତୁ। ଫ୍ୟାମିଲିୟର ଚାପ୍ଟର। Then the Lord said to Moses, "Tell the Israelites to turn back and encamp near Pi-hahiroth, between Migdol and the sea. They are to encamp by the sea, directly opposite Baal-zephon. Pharaoh will think the Israelites are wandering around the land in confusion, hemmed in by the desert. And I will harden Pharaoh's heart, and he will pursue them. But I will gain glory for myself through Pharaoh and all his army, and the Egyptians will know that I am the Lord." So the Israelites did this. When the king of Egypt was told that the people had fled, Pharaoh and his officials changed their minds about them and said, "What have we done? We've let the Israelites go and have lost their services." So he had his chariot made ready and took his army with him. He took 600 of the best chariots along with all the other chariots of Egypt, with officers over all of them. The Lord hardened the heart of Pharaoh, king of Egypt, so that he pursued the Israelites who were marching out boldly. The Egyptians, all Pharaoh's horses and chariots, horsemen and troops, pursued the Israelites and overtook them as they camped by the sea near Pi-hahiroth, opposite Baal-zephon. As Pharaoh approached, the Israelites looked up, and there were the Egyptians marching after them. They were terrified and cried out to the Lord. They said to Moses,
Was it because there were no graves in Egypt that you brought us to the desert to die? What have you done to us by bringing us out of Egypt? Didn't we say to you in Egypt, leave us alone, let us serve the Egyptians? It would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the desert. Do not be afraid. Stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again. The Lord will fight for you. You need only to be still. Then the Lord said to Moses, Why are you crying out to me? Tell the Israelites to move on. Raise your staff and stretch out your hand over the sea to divide the water, so that the Israelites can go through the sea on dry ground. I will harden the hearts of the Egyptians so that they will go in after them. And I will gain glory through Pharaoh and all his army, through his chariots and his horsemen. The Egyptians will know that I am the Lord when I gain glory through Pharaoh, his chariots, and his horsemen. Then the angel of God, who had been traveling in front of Israel's army, withdrew and went behind them. The pillar of cloud also moved from in front and stood behind them, coming between the armies of Egypt and Israel. Throughout the night, the cloud brought darkness to the one side and light to the other side, so neither went near the other all night long. Then Moses stretched out his hand over the sea, and all that night the Lord drove the sea back with a strong east wind and turned it into dry land. The waters were divided, and the Israelites went through the sea on dry ground, with a wall of water on their right and on their left. The Egyptians pursued them, and all Pharaoh's horses and chariots and horsemen followed them into the sea. During the last watch of the night, the Lord looked down from the pillar of fire and cloud at the Egyptian army and threw it into confusion. He made the wheels of their chariots come off so that they had difficulty driving. And the Egyptians said, Let's get away from the Israelites. The Lord is fighting for them against Egypt. Then the Lord said to Moses, Stretch out your hand over the sea so that the waters may flow back over the Egyptians and their chariots and horsemen. Moses stretched out his hand over the sea, and at daybreak the sea went back to its place. The Egyptians were fleeing toward it, and the Lord swept them into the sea. The water flowed back and covered the chariots and horsemen, the entire army of Pharaoh that had followed the Israelites into the sea. Not one of them survived, but the Israelites went through the sea on dry ground, with a wall of water on their right and on their left. That day the Lord saved Israel from the hands of the Egyptians, and Israel saw the Egyptians lying dead on the shore. And when the Israelites saw the great power the Lord displayed against the Egyptians, the people feared the Lord and put their trust in him and in Moses his servant. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଛନ୍ତି ଏହା ଅତି ପରିଚିତ ଅଧ୍ୟାୟ ଥିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛୁ ଦେଖିଛୁ ପଢିଛୁ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ରିଭ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ହେଲା ଆଉ ଥରେ ରିଡ୍ କରନ୍ତୁ ଚାପ୍ଟର 14 ଏକ୍ସୋଡସ୍ थैंक यू सो मच ओवर टू यू बिंदु बहुत बहुत धन्यवाद आपको आमंकर शिखिबा निमंते विशेष करी प्रभु को गौरव करबा निमंते आपण जी चेष्टा करछंती जो प्रयास करके जारी रखिछंती आपण बहुत बहुत धन्यवाद परिश्रम करथुवारु आमान मते एथि द्वारा शिक्षा देउथुवारु बा प्रभु को वाक्य स्मरण रे आ रखिबा निमंते सहायता करी आथुवारु आपण को बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपण को प्रचुर भाବରେ आशीर्वाद करथु आपण कार्य रे प्रभु सहायता करथु आगामी दिन मानकर गौरव निमंते व्यवहार करते आपन को बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपन को आशीर्वाद और जी माने आज उत्तर देइछंती सिमान को बहुत बहुत धन्यवाद और कि सुंदर भाव में प्रश्न उत्तर आपन माने
ଆଉ ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ଟେଷ୍ଟିମନି ଶୁଣିବା। ଯଦି କାହାରି ସାକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ତ ଏଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆମମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୌରବ। ଏ ସମୟ ହେଉଛି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାର ସମୟ। ଆପଣମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ କହିବି ଜୁମ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଆଉ ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଜୁଳି ଗଛଟେ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଗଛଟା ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଲା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯାଇକି ଦେଖୁ ଗଛଟାରେ ଫୁଲ ଆସିଛି କି ନାହିଁ କହିକି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ସେ ଗଛଟା ଫଳୁ ନଥିଲା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କରୁଥିଲୁ, କାଟି ଦଉଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ସେ ଗଛଟାକୁ ଟିକେ ଛାଡିଦବା, ଦେଖିବା ଆଉ ସେ ଫଳିବ କି ନାହିଁ କହିକି। 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଗଛଟାକୁ ଆମେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲୁ। ଏଇ ଗତ 2 ମାସ ତଳେ ମୁଁ ଯାଇକି ସେ ଗଛଟାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲି, ଖୋଜିଲି, ହେଲେ କାଳେ କୋଉଠି କଢ ଆସିଛି କି ଫୁଲ ଫୁଟିଛି କି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଖୋଜିଲା ପରେ ବି ସେ ଗଛରେ କିଛି ବି କଢ ନଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଏଟାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଦେଖିବା ଆଉ ଗଛଟା ଫଳିବ କି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଦିନ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରଭୁ ଏ ଗଛଟାରେ ଫୁଲ ଫଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ଏ ଗଛଟା ଫଳ ଫଳିବ। ତାର ଦିନ ପୁଣି ଯାଇକି ମୁଁ ଖୋଜିଲି, ମୁଁ କହିଲି କାଲି ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ଆଜି ଯାଇକି ଦେଖେ କାହିଁ 1-2ଟା ହେଇଥିବ କି। ଆଉ ସେଦିନ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, ସେଦିନ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 10ଟା କଢ ଆସିଛି। ସବୁ ଯୋଡା ଯୋଡା ହେଇକି ଆସିଛି। ଆଉ 10ଟା କଢ ଆସିଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି। ଆଉ ଏବେ 8ଟା କଷି ସେଥିରେ ରହିଛି, ପିଜୁଳି କଷି ରହିଛି 8ଟା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ ଆଉ ସେ ଗଛରେ ଫଳ ଫଳିବାକୁ ଦେଲେ। ଏଇ ଛୋଟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି। ସବୁ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ନିର୍ଭର କରିବା, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଜୁମ୍ରେ ଥିବା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? হ্যাঁ, তা ମୋର ଛୋଟ নেটওয়ার্ক কাটিয়ে গেল। কও। ମୋର ଛୋଟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ଆମ ଆଜ୍ଞା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଛନ୍ତି। କାଲିଠୁ ସେମାନେ ଟିକଟ କାଲି ପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକଟ କରିଥିଲେ। କନଫର୍ମ ହେଇଯିବ ବୋଲି ସେ ଏଜେଣ୍ଟ କହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାଲି କନଫର୍ମ ହେଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆଜି ବି କନଫର୍ମ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଫୋନ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ଆଉ ଏବେ ଫୋନ ଆସିଲା ଯେ ହୀରାଖଣ୍ଡରେ ସେମାନଙ୍କର ଟିକଟ କନଫର୍ମ ହେଇଛି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆମର ପରିବାରରେ ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ସମସ୍ୟା ଯେମିତି ଦୂର ହେବ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯଦି କାହାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୁମ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ନିମନ୍ତେ ଛୋଟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିପାରିନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇନଥିଲି। 13 ତାରିଖରେ ମୋର ସାନ ପୁଅ +2 ତାର ଏକ୍ଜାମ ର ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ସେ ଭଲ ମାର୍କ ସହିତ ପାସ୍ ହେଇପାରିଲା। କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ, କୌଣସି ଟ୍ୟୁସନ ନାହିଁ, କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ, କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ହେତୁ ସେ 87% ରେ +2 ପାସ୍ କରିପାରିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନ, ମହିମା, ଆଦର ପିତା ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଦଉଛି। ପରମେଶ୍ୱର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମହିମା ପାଆନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ମୋ ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ତାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ଅଛି ବୋଲେ କୁହନ୍ତୁ।
ବିନ୍ଦୁ ବସିନୀ ଭଉଣୀ ବୋଧେ କଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାର ବୋଧେ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା କି ଭାଉଜ, ତାଙ୍କେ ଜଏନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଆगे बढ़ो। हाँ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହଁ ସରି ମୋର କଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଠିକ ଅଛି ପରିଚାଳନା କରିଦିଅନ୍ତୁ। তুমি কোথায় আছো? ହ୍ୟାଲୋ হ্যালো। ହଁ ହଁ ମାଇଁ ଟିକେ କଟ୍ ହେଇଗଲା ତ, ଠିକ ଅଛି। হুম। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସରି ମୋ ଆଜି କାହିଁକି ଜାଣେ ନେଟ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, କଟ୍ ହେଇଗଲା। ବିଶେଷ କରି ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ନେଇ ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ମାଉସୀକୁ ହିଁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ଛବି ମାଉସୀଙ୍କୁ ହିଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେଉଁମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତହିଁ ସାଥେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କି ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଖରା ବଢି ଆସୁଛି, ବହୁତ ଗରମ ହଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଖରା ଦାଉରୁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଯେଉଁମାନେ କି ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ, ଆବଶ୍ୟକତା ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖନ୍ତୁ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ରହିଲା, ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କଲେଜରେ ଜଏନ୍ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଭଲ କଲେଜ ମାନଙ୍କର ଆଡମିସନ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପଢା ନିମନ୍ତେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ମରଣ କରିବେ। ପୁଣି ଆଜି ମନୋନୀତ କରିଥିବା ଦାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, କହିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଏଇ 3-4 ଗୋଟି ବିଷୟ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କହିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ପାଇବା ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ଗୌରବ କରୁଛୁ। ପିତା, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି, ଦୟା କରି, ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆଜି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଜୀବିତ କରି ଗଣନା କରି ଆଣିଛ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ମହିଳା ସମିତିକୁ ଯେ କୌଣସି ଯେ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ଏଇ ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପାଦ ତଳେ ବସିବା ପାଇଁ ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ମନୋନୀତ କରିଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଯେତେ ଜଣ ବସିଛୁ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ତୁମରି ସେବା, ଆରାଧନା, ପ୍ରଶଂସା, ଗୌରବ କରିପାରିବୁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରକାର ମନ, ସେଇ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତୁମେ ଜାତ କର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ବେଶୀ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଗଛରେ ଫଳ ଫଳୁ ନଥିଲା, ସେମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହଉଥିଲେ, ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗଛରେ ଫଳ ଫଳୁ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପୁନର୍ବାର ସେ ଗଛକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଫୁଲ ଫଳି ଫଳ ଫଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ତୁମରି ତୁମଠାରେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଯେ ତୁମଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରି ଦେଖାଇଥିବା ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ଗୌରବ କରୁଛୁ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସର ଫଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛ, ସେଇ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ବିଶେଷ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସେଇ ପରିବାରର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛ ବୋଲି ବିନା ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଥିଲେ ପ୍ରଭୁ। ତା ପୁଅ +2 ପାସ୍ କରିଥିଲେ, ତା ସାନ ପୁଅ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ସେ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଦୂରରେ ତୁମରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି କରି ତୁମେ କଢାଇ ଆଣୁଛ ଏବଂ ତା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ସେଇ ପୁତ୍ରକୁ ତୁମେ +2ରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଦେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷା କରି ଆଣିଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି।
ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଯୋଉ ଉତ୍ତମ କଲେଜରେ ପ୍ରଭୁ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଏବଂ ତାର ଆଗାମୀ ଦିନର ପାଠ ପଢାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତୁମରି ପବିତ୍ର ହସ୍ତରେ ତୁମେ ପଢାଇ ନିଅ ପ୍ରଭୁ ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ସାଥେ ସାଥେ ତୁମରି ଭୟର ଜୀବନ ଦିଅ ତୁମରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଏବଂ ତୁମରି ଜ୍ଞାନରେ ବଢିବା ପାଇଁ ସେ ପୁଅକୁ ଦିଅ ବୋଲି ତୁମ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଯୋଗ୍ୟ ଦିନ ଧରି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଟିକଟ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ହଠାତ୍ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ ହଠାତ୍ ଟିକଟ କନଫର୍ମ ହେଇଛି ବୋଲି ତୁମେ ଜଣାଇଲ ସେଥିପାଇଁ ତୁମରି ସେଇ ପବିତ୍ର ନାମକୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସମସ୍ତ ହୃଦୟର ବେଦନା ଜାଣିବା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ଗୌରବ କରୁଛି ପିତା ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହି ସେମାନେ ତୁମରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷା କରି ରଖ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତୁମରି ପବିତ୍ର ବାହୁରେ ତୁମରି ପବିତ୍ର ପାପୁଲିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବରି ରଖି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷା କରି ରଖ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ବାହାରେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ରଖ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଗ୍ୟ ଦିନ ଦେବେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ +2 ରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ କଲେଜ ପାଇବେ ଆଉ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେଇ ସେଇ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଟ୍ ମିଳିପାରିବ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଅନେକ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ଯାଇ ଆଡମିସନ ହେଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ସିଟ୍ ପାଇନଥାନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସି ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁମରି ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ କଲେଜ ଯୋଗାଇ ତୁମେ ସିଟ୍ ଯୋଗାଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତୁମରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତୁମେ ଦୟାମୟ କ୍ଷମାମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରୋଧରେ ଧୀର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର ନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଭଉଣୀର ହଠାତ୍ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ ଏବଂ ଯେପରି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଜି ଯେଉଁ ଦାସୀଙ୍କୁ ତୁମେ ମନୋନୀତ କରିଛ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ ତାର ସହାୟକ ହୁଅ ତାର ସାଥେ ସାଥେ ରୁହ ତା ମସ୍ତକରୁ ତଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମରି ପବିତ୍ର ପାପୁଲିରେ ତୁମେ ତାକୁ ଆବରି ରଖ ତାର ମୁଖପାତ୍ର ତୁମେ ହିଁ କଥା କୁହ ତୁମରି ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ତା ମୁଖକୁ ପବିତ୍ର କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ବସିଛୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବୁ ବୁଝିବୁ ଏବଂ ହୃଦୟରେ ରଖିପାରିବୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ କର ତୁମରି ବାକ୍ୟ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଚାଲିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପଥ ପ୍ରତିସ୍ୱରୂପ ହେବ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ପିତା ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ଦୟା କର ଦୟା କର ଆରମ୍ଭରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ରଖି ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢାଇ ଆଣିଲ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆଗାମୀ ସମୟକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପୁତ୍ର ଭିକ୍ଷା ମାଗିବି ପିତା ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାଉସୀ ଆଉ ସମୟ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ସମସ୍ତ ଅନୁରୋଧ ରଖାଯାଇଥିଲା ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରତି କରେଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତର କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଯିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମର ଯୋଗ ହେବା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଶିଖିପାରିବା ଯେ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବା ସାଥେ ସାଥେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆମେ ଶୁଣାଇବା ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଯୋଗ ଦେଉ
ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସୀ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଜାଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଓମେନ୍ସ ଫେଲୋସିପରେ କେତେଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି ପ୍ରିୟ ଦାସୀଙ୍କୁ ଆଜି ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ମିସେସ୍ ପ୍ରକାଶିନୀ ବୀର ମାଉସୀଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବେ ଏ ସମୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାଉସୀ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପଢ଼ାଇବେ ମିସେସ୍ ବୀର ମାଉସୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜି ଯୋଉ ଭଉଣୀ ଆମକୁ ଆରାଧନା କରିକିରି ପଢି ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ମତେ ବହୁତ ଲାଗେ ଆଜି ସେଟା ଶୁଣିକିରି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିପାରିବି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମୋରି ବସୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯେ ବାଇବଲ ରିଡିଂ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଶେଷ କରି ଆଉ ମୁଁ ପରିଚାରିକାଙ୍କୁ ଟୁନୁ ଭଉଣୀ ପୁଣି ଆମର ବିନ୍ଦୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ସେମାନେ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ମୋ ଯୋଗ୍ୟକୁ ଆଉ ମୁଁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବି ତାହା କେବଳ ଯୋଉ ବିଷୟ ସବୁ ଆଗରୁ ଶୁଣିଛୁ ଆଉ ସେଇ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ହିଁ ଆଜି ଆମେ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାପରେ ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଦେଉଛି ମୋ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପିତା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପବିତ୍ର ପାଦ ତଳେ ବସିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସମୟ ଖରା ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଗରମ ହଉଛି ଏଇ ଗରମ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ଯାହାର ପ୍ରଭୁ କଷ୍ଟରେ ଅଛୁ ତାହା ପ୍ରଭୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କଣ ଦରକାର ତୁମେ ଏଇ ସମସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଖରା ସମୟରେ ଗରମ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ଶୀଳତା ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବସିଛୁ ତୁମ ପାଇଁ ତୁମର ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି କହିବୁ କିଛି ଶୁଣିବୁ କିଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଉଗ୍ରବ କରିବୁ ବାପା ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିବୁ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ବସିଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ମୋ ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା ମୋର ମୁଖର ବାକ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସୁଧାର ହଉ ଯଦି ମୋ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟି କିଛି ଅଯୋଗ୍ୟତାର ବିଷୟ ଅଛି ଅସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଅଛି ତୁମେ କାଢି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ ଆଉ ମତେ ତୁମେ ଶୁଚି ପବିତ୍ର କର ଯେପରି ମତେ କହିଛ ଆଉ ମୁଁ ଯେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରିପାରି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଶିଖେଇଲ ପ୍ରଭୁ ବିଷୟଟି ଯେପରି ମୁଁ ମୋର ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତାହା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ ବି ମତେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଅନୁଗ୍ରହ ମୋ ଯୋଗ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ମାଗି ନାହିଁ ସମସ୍ତ ତୁମେ ଯାଚି ଦିଅ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବିଶେଷ ରୀତିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି ଆମେନ୍। ଆମେ ପଢିବା ଯୌବନ ପୁସ୍ତକର ଏକ ପର୍ବ ତାର 29 ପଦ ପୁଣି 36 ପଦ ସରି ଆଉ 39 ପଦ ଆମେ ପଢିବା। ତହିଁ ଆର ଦିନ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି କହିଲେ ଏହି ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷାବକ ଯେ ଜଗତର ପାପ ବହି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ 36 ପରି ମଧ୍ୟ ପଢିବା ଆଉ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେହି ବାଟ ଯାଉଥିବା ଦେଖି ତାହାଙ୍କୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ କହିଲେ ଏହି ଦେଖ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଆମେ 49 ପଦର କେବଳ ସେ କଂସଟା ଦେଖିବା। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆସ ଦେଖିବ। 46ଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ସେଠି ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ନେଥାନିଏଲ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ନାଜରେଥରୁ କିଏ ଜନ ହୋଇପାରେ? ଫିଲିପ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆସି ଦେଖ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଯୋହନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା କିଛି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟଟି ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆସି ଦେଖ। ତୁମେ ଆସ ଆଉ ଦେଖ। କଣ ଦେଖ ନା ଏଇ ଯୋଉ ମେଷ ଶାବକ ଜଗତର ପାପ ବହି ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ସାଇରନ ଦେଲା ପରି ଆଉ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଗାଡି ଯୋଉ ଆମର କଚରା ଗାଡି ସବୁ ଆସିଥାଏ, ଆମର ସବୁ କଚରା ନେଇଥାଏ, ଅସନା ଆବର୍ଜନା ଜିନିଷ ଥାଏ। ଆଉ ସହର ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାୟ ସେଇଟା, ଆଉ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବି ହଉଛି ନ ହଉଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସାଇରନ ବାଜେ, ସମସ୍ତେ ସେ ଠୁଳ ଯାଉ ମା ମାନେ ସବୁ ଘରର କଚରା ସବୁ ଧରିକିରି, ମଇଳା ସବୁ ଧରିକିରି। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଯୋଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସ ଆଉ ଦେଖ, ଯେ କି ଏଇ ଜଗତର ପାପ ବହିଯାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ କଣ କରୁ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଡଷ୍ଟବିନଟା ଫୁଲ ହେଇଯାଏ ଆଉ ତାକୁ ଆମେ କରୁ ନା ଡଷ୍ଟବିନରୁ ଟିକେ ଟିକେ ତଳେ ପଡିଗଲେ ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରି ଫୋପାଡୁ। ଯଦି ସେଟା ପଡିଥିବ, ମନେ କରନ୍ତି ଆସିଲା ଦେଖିବ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର। କିମ୍ବା ଆମମାନେ କଣ ହେଇଯାଏ ନା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଳଟେ ମଧ୍ୟ ଆମର କଣ କରେ ନା ଭିତରେ ରହି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ଝାଡୁ କରୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଆସେ ନାହିଁ, ସେ ନଥାଏ, ସେ କୁଣ ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ସେଇ ପଙ୍ଖା କିମ୍ବା କୌଣସି ମାନେ କଣ ଜିନିଷ ଚଲେଇ ଦଉ, ସେତେବେଳେ ସେ ପବନରେ ଉଡିକି ବାଳଟା କଣ କରେ ଆସେ। ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଯୋଉଠି ଖାଉ ଟେବୁଲ ଉପରେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ସେ ପଡେ। ପଡିବା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଅଜାଣତରେ ସେ ବାଳ ପଡିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଖାଇଲା ପରେ ହୁଏ ସେ ଆମର ତଣ୍ଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କାଟିବାରେ ଲାଗେ, ଧୀରେ ଧୀରେ କାଟିବାରେ ଲାଗେ। ଆଉ ଯାହାରି ଫଳକୁ କଷ୍ଟ ଆମେ କହୁ ମୋ ତଣ୍ଟି ବହୁତ କାଟୁଛି, ମୋ ତଣ୍ଟି ବହୁତ କାଟୁଛି। ଏମିତି ଅନେକ ସମୟରେ ମାନେ କହିଥାଉ। ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଉ ପାପ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ସହଜ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନ, ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ପାପ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ପାପ ପରି ଜମାରୁ ନାହିଁ। ଏଫେସ ପୁସ୍ତକର 4 ପର୍ବରେ ପ୍ରଭୁ ପାଉଲ ଲେଖନ୍ତି ଯେ ହାସ୍ୟ ପରିହାସ କର ନାହିଁ। ମାନେ ଜଣକୁ ଆମେ ଟିକେ ହସି ଦୋଗେଇ ଦଉ, ସେଇଟା ବି ପାପ। ହାସ୍ୟ ପରିହାସ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ପାପ ଗୁଡିକ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କରିବେ, ବହି ନେଇଯିବେ। ଆମେ ଯଦି ଆଜି ଦେବା ତାଙ୍କୁ, ଆଜି ସମୟ ଅଛି, ଆଜି ଯଦି ଆମକୁ ଦବା, ତେବେ ସେଇ କୁଶାର୍ପିତ ଯୀଶୁ ମେଷ ଶାବକ ସିଏ ସେଇ ପାପର ସେ ଯିବେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ଆସ ଆଉ ଦେଖ। ଯଦି ଆମେ ଯାଇକିରି ଦେଖିବା, ଖାଲି ଦେଖିଦେବା, ଟିକେ ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମ ଭିତରେ କଣ ଅଛି। ଆମେ ଆଇନା ପାଖକୁ ଗଲେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁ ଆମର ମୁହଁରେ କିଛି ଦାଗ ଲାଗିଛି କି ଆମର ମୁହଁରେ କିଛି ମାନେ ମଇଳା ଲାଗିଛି, ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ ଆଉ ସେଟା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ସେ କେତେ ପବିତ୍ର, ସେ କେତେ ପବିତ୍ର। ଆଉ ସେଇ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆମ କୋଉଠି କଣ ଅଛି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଜଣେ ମିଛ କହୁଛି, ଜଣେ ମିଛ କହୁଛି, ତ ସେ ମିଛ କହିବା ଲୋକ ପାଖରେ କହିବା ନା ଆମେ ନିଜକୁ ଟିକେ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ ପରି ଲାଗିବ, ମୁଁ ଟିକେ ଧାର୍ମିକ, ମାନେ ସେ ଯେମିତି ମିଛ ସେମିତି ମିଛ ନାହିଁ ଏମିତି ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ତେବେ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ମିଛ କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ମିଛ କହୁନୁ କି, ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବୁଲେଇକିରି ମିଛ କହିଥାଉ। ଆଉ ସେ ବେଶୀ ମିଛ କହୁଛି ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଶିଖୁ।
किंतु आमे प्रभु जीशुଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସେ ସତ୍ୟ ଆଉ ସେଥିରେ ମିଥ୍ୟା ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେବା। ତେଣୁ କରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆସ ଆଉ ତୁମେ ଦେଖ। ତେଣୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେପରି ମୋ ପିଲାମାନେ ସେଇପରି ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି ଆସ କେବଳ ଆସ ଆଉ ଦେଖ କହୁଛନ୍ତି, ସେଟା ବହୁତ ବଡ ଆଜ୍ଞା ନୁହେଁ, ବଡ ଆଜ୍ଞା ନୁହେଁ। ଯାଇକିରି ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖିଦେବାଟା ବଡ ଆଜ୍ଞା ନୁହେଁ। ଆଉ ଏ ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ନା ତା ଭାର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ। ଆଉ ପ୍ରେମରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପରି ପବିତ୍ର ହଉ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋ ପିଲାମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରି କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ଏହା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମାର୍କ 10 ପଦରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଯୁବା ଧନୀ ଆଉ ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୁକ ଲେଖାଯାଏ। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ କଣ କରିବି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କଣ କର, ତୁମର ସମସ୍ତ ଧନ ବିକ୍ରୟ କରି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ, ଆଉ ଆସି ମୋହର ଅନୁଗମନ କର। ତ ସେଦିନ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦେଇଦେଲେ। ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ବା କହିଲେ। ତ ଆମ ପାଖରେ ଏମିତି ସମ୍ପତ୍ତି ଧନ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଦେଇଦେବା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ବିଷୟ ସବୁ ଅଛି ସେଇ ସବୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା। ହୁଏତ ଆମ ପାଖରେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଅଛି, ସାଂସାରିକ ଜୀବନ କଣ ଖାଇବି କଣ ପିନ୍ଧିବି ଆଉ କେମିତିରେ ପିନ୍ଧିଲେ ମତେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ, ଲୋକେ ମତେ ଦେଖିବେ, ସବୁବେଳେ ମତେ ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକ, ଆଉ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଗଲେ ଦେଖୁଥିବେ, ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ଦେଖୁଥିବେ, ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ କୋଉଟା ପିନ୍ଧିବି ଆଉ ମୁଁ କଣ ଖାଇବି ଯୋଉଟା କି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଥୋଇବାକୁ ଅଛି। ଆମର ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଆମ ବଳ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚସନ ଅଛି, ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଥୋଇ ଦେବାକୁ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବାକୁ ଅଛି, ଦାନ କରିଦେବାକୁ ଅଛି। ତାହେଲେ ସେ କଣ କରେ, ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଉ ଆମର ସେ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ବା ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଆଉ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଚାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେବା ପାଇବାକୁ ନୁହେଁ। ତ ଆମେ ଅନେକ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଦେଖୁ କିମ୍ବା ସମିତିରେ ଦେଖୁ, ଆମଙ୍କର ଯୋଉମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କର୍ମକର୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ବିଷୟ ସବୁକୁ ଧରିକିରି ବସିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଛଡା ତାହା କେହି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଉ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ସବୁ ଧନ ବ୍ୟୟ କରି ଦିଅ, ତାପରେ ଆସିକିରି ମୋହର ଅନୁଗମନ କର। ତ ବାସ୍ତବରେ ଅନୁଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଉ ପବିତ୍ରତା ଦରକାର, ଆଉ ସେଇ ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଏ କଥା ତାକୁ କହିଥିଲେ। କାରଣ ବାସ୍ତବରେ ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 13 ପର୍ବ 21 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ସନ୍ତୋଷଜନକ ତାହା ସେ ଆମ ଅନ୍ତରରେ କରିବେ। ଯାହା ସନ୍ତୋଷଜନକ ସେଇ ସବୁ ସେ ଆମ ଅନ୍ତରରେ କରିବେ। ସେଟା ପୁଣି କାହା ଦ୍ଵାରା? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ଵାରା, ତାଙ୍କର କ୍ରୁଶ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ଵାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ଯେଉଁ ସତ୍କର୍ମ ସବୁ ଆମେ କରୁ ବୋଲି ସେ ଚାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯୋଉ ସତ୍କର୍ମ କରୁ ବୋଲି ସେ ଚାହାନ୍ତି, ସେଇ କର୍ମ ସେ କରିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫଲୋ କହୁଛନ୍ତି, ମତେ ଫଲୋ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଅନୁଗମନ କର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନ ଆମେ ସେତେ କରିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମର ସବୁ କିଛି ଦେଇଦେବା, ଆମର ଆଉ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ଆଉ ନଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଫଲୋ କରିପାରିବା, ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିପାରିବା। ମାନେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସବୁ ଦେବାକୁ ହବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ନବାକୁ ବି ହବ। ଆମର ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଇଦେବାକୁ ହବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ନବାକୁ ହବ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଥିଲା ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ତ୍ୟାଗ ଥିଲା,
ନାଇଁ କି त्याग थिला त्याग आज आम जीवन रे कहबाको हबो आमे जदि त्यागी ताहेले आमे तांकर संतान आमे जदि प्रकृत रे मृदुशील जेतु माथ्यू 11 पर्व 28 पद रे कहंती जे मो निकट आस आस आ मो निकटरू शिख जे मु किपरि मृदुशील आमर कथा से कथा को आमे सुंदर भाव रे कहि परिबा मृदु भाव रे कहि परिबा जोटा अन्य को काम करिबो किंतु आमे से कथा को कोन करू ना से कथा को आमे एमती कठोर भाव रे कहू आम कटु भाव रे कहू जोटा कि अन्य को सेटा काम करे नाही बरं तांको कष्ट दी आमाने अनेक समय आमर कथा से प्रकार हेई थाए आ से कहंती मु नम्र चित्त नम्रता आज आम समाज रे बहुत अभाव आमे हिंदू मान को पछे नम्रता देखि परिबा किंतु आज क्रिश्चियन माने जे आमे आम पाखरे नम्रतार बहुत अभाव रही से कहते आस मो निकट नम्रता शिख मृदुता शिख वास्तव से त्यागी जीवन को तुम्हें ग्रहण कर वास्तव तुम माने कौन कर सिद्ध हम आ स्वर्ग रे सबू पाइब कहले स्वर्ग रे तुम्हें सबू पाइब मते अनुगमन कर सबू दे देकरी आस ताले तुम्हें स्वर्ग रे सबू पाइब तो आज जदि आमान को जीवन रे आमे देई देबा पुणे तांको पाखरे थिबा सब जिंस माने नेबा हमर हृदय रे रखिबा आ सेति द्वारा माने व्यवहृत हबा ताहले कोन हबो ना माने स्वर्ग रे सबूजा पाइ परबा सेही मार्क तार 6:31 पद रे मधे से कहंती जे मार्क तार 6 पर्व 31 पद सॉरी 10 पर्व कंफ्यूज हो जाए 6 पर्व ही 6 पर्व तार 31 पद भी देखंतु यदि के पाउछंती पढ़ी देबे सेथिरे से सेमानकु कहिले तुम्हे माने अंतर होई गोटे निर्जन स्थान को जाई कि समय विश्राम कर तो एठी हमें देखुजु जे यीशु कहउछंती तमे अंतर ही जाओ तुमे ए भीड़रू अंतर ही कुआर जाओ ना निर्जन स्थान को जाओ जो स्थान रे लोक नथिबे अनेक समय आमाने जेतले गोटे भीड़ रे थाउ भीड़ रे थिला बेले कोन हुए आमाने सहज रे माने किछि करि पारि न थाउ सहज रे आमे किछि करि पारि न थाउ से माने मते से दिन खाइ भी पाउ नथिले एते भीड़ रे थिले जे खाइ पाउ नथिले सेति पाए प्रभु यीशु समान को कहले चली जा आ तुमे कोन करो विश्राम करो सेति खाओ बोले से समान को कहिथिले निर्जन स्थान को बाहरी जा आ से स्थान रे माने खाओ भीड़ स्थान रे आमानकर माइंड भी काम करे नाही अनेक समय माइंड काम करे नाही आमे इतस्तत ही जाओ भीड़ स्थान रे आ आमाने सुस्थता रक्षा करि पारि न खाओ भीड़ रे मध्य आमाने कोन करू कार्य जेतले करिबा को जाओ हमर एपट से पई जाय भूल हे जाय नै कि आमे जेते बेले मने करू रंधा घरे थिबा दी चारटा लोक छिया हमको सत लागी मत करबी कि तो सेमती भीड़ रे जेते बेले आमे थाउ आ कार्य निर्भूल हुए नाही हमर कार्य मते किछि भूल हे जाय थाय आ हमने सेही परि चिंता भावना मधे से पठेई जा तेबे आमे भीड़ रे थाउ आ भीड़ रे लोकन को देखि कि सेमानकर विषय ही हमन मन को आस्ता मुंडरे पुरी था जोटा कि से एमती पिंडी थिला से सेमती कथा कहतिला तार चाली एमती थिला एटा सब आमान को भितर आसी आमे जेतले भीड़ रे थाउ सिथि पाए प्रभु यीशु चाहंती आ माने से विचलित जीवन से भीड़रू हम बाहरी जाई गोटे निर्जन स्थान रे बास आ जे निर्जन स्थान रे से आमान को पाए जो गोल रखती जो गोल से रखी जति ताको हमें हासिल करबा ताको हमने कोन करबा हासिल का आ सेति पाए से आमान को कहउछंती तुम निर्जन स्थान को चली जाओ निर्जन स्थान हम पाए बहुत आवश्यक बहुत जरूरी
ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହନ୍ତି ବାହାରି ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ କର। ଯୀଶୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ଯୀଶୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ, ପର୍ବତକୁ। ଆଉ ସେ ଏକାକୀ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦରେ ଆଉ ସେ ମାନେ କିଛି ସମୟ ଆସୁଥିଲେ। ଜଗତର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାନେ ଯୋଉ ଚାପରୁ ସେ ନିଜକୁ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ପୃଥକ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ତ କହିଛନ୍ତି ନା ଯେ ତୁମାନେ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ ଯାଇକିରି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହିଁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ତୁମାନେ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀକୁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅନେକଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଥିବ, ମୋର ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଏକାକି ଯାଇ ଗୋଟେ ନିରୋଳା ସ୍ଥାନରେ ବସୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗେ ସେ ଆଉ ମୁଁ, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଠି, କେବଳ ଯୀଶୁ ଆଉ ମୁଁ, ମୋର ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମୁଁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମାନୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆମର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ମାନୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆମର ଦୁଃଖ ଜଣେଇ ପାରୁ, ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗିଲେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ଆଉ ସେ ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ଲାଗେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦ ଲାଗେ, କାନ୍ଦି ପକଉ, ହସ ଲାଗେ, ହସି ପକଉ, ନାଇଁ କି? ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଅନୁଭୂତି ଥିବ। ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ନିରୋଳା ସ୍ଥାନ, ଏକାକୀ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ, ଏକାକୀ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମମାନଙ୍କର କାଟିବାକୁ ଅଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମାନେ କଣ କର ନା ସେ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ କର। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଠି ବିଶ୍ରାମ ମିଳିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବସିବା, କାମରୁ ବିଶ୍ରାମ ମିଳିବ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଆଳାପ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ତାର 7 ପର୍ବର 37 ପଦ, ସେଇଟା ଦେଖି ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାର 7 ପର୍ବର 37 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି। ଶେଷ ଦିନ ଅର୍ଥାତ ପର୍ବର ପ୍ରଧାନ ଦିନ ଯୀଶୁ ଠିଆ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, କେହି ଯଦି ତୃଷିତ ତେବେ ସେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି ପାନ କରୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପର୍ବର ଶେଷ ଦିନ, ପ୍ରଧାନ ଦିନ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ କିମ୍ବା ମାନେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣରେ ଦେଖିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 7 ଦିନ ସେମାନେ ସେ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ପର୍ବ ପାଳନ କଲା ବେଳେ ସେଇଟା ହୁଏତ ଅଛି ମୋର ମନେ ଆଉ ପଡୁନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ତ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ପର୍ବ ସମୟରେ ସେମାନେ ସିଲୋହ ପୋଖରୀରେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯୋଉ ଯାଜକ ମାନେ ଯାଇକି ସେଠୁ ପାଣି ଆଣି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ଜଳ ନେଇକି ସେମାନେ ସେଚନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତୃଷା ମେଣ୍ଟି ଆଣୁନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସେ ଯେତେ 3 ବର୍ଷ 3.5 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ସେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରି ବୁଲୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଲୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କୌଣସି ଏକ ବର୍ଷ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସିଲୋହ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଆଉ ସେ ଠିଆ ହେଇ ପଡିଛି, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଲେଖା ଅଛି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ। ଆଉ ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କଣ କହିଲେ, ଯେଠି ତ ସେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ତାମାନେ ମୋ ଠାରୁ ତୁମେ ସେଇ ଅନ୍ତ ଜଳ ପାନ କର। ଆଉ ଯିଏ ତୃଷାରେ ଅଛି, ଯିଏ କି ମୁମୂର୍ଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ମରିଯିବା ପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଯିବ, ସେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଯିବ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଦିନ ସେ ଯାକୁବଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ନଦୀରେ, ପୋଖରୀ ପାଖରେ, କୂପ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଠିଆ ହେଇକିରି ସେ ଡାକନ୍ତି, ସେ ଜଳ ଦେବି ବୋଲି କହନ୍ତି। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଏଇ ଜାଗତିକ ଜଳ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଯାଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଳ ନିକଟରେ ହିଁ ଠିଆ ହେଇକି ସେ ଡାକନ୍ତି, ଆଉ ଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ଦେବି, ଯାହାକି ତୁମ ଜୀବନରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସେଇ ସ୍ରୋତ ବନ୍ଦ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ବି ପୁସ୍ତକ ତାର 23 ପର୍ବ 36 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେଇ ଯୋଉ ମହାସଭା ବିଷୟରେ। ସଭା 400 ଦିନର ସଭା ଭିତରେ ମହାସଭା ଯୋଉଟା ଶେଷ ଦିନ, ଆଉ ସେଇ ଶେଷ ଦିନର ସଭାରେ ସେ ବହୁତ ଲୋକ ସେଠି ଏକାଠି ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେଇଠି ସେ ଠିଆ ହେଇ ପଡିଲେ। ଆଉ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଏଇ ଜଳରୁ ଯାହା ନଉଛ, ଏଇ ଜଳ ଯୋଉ ପାନ କରୁଛ, ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ଯାଜକ ମାନେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ତୁମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶୁଚି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ।
तेणु तुम्हें आस आउ से तुम शोषी मिल ना तुम्हें आस मु जो जल देवी से तुम्हें परिष्कृत हो से जल हूँ वाक्य आउ से जीवंत जल आमर कौन से वाक्य आम जीवन में एमती उछुल जमी से दिन से स्त्री लोकटी माठिया थोईदेला चलीगला उछुड़ी जाऊँगी से वाक्य उछुड़ी से डोकी गला गाँ भर को गाँ भर से कहला जे कि लुचि बुलूला जे कि लुचि जाऊला संध्या समय जाऊला किंतु से दिन ता भर एमती उछुलुची वाक्य जो वाक्य से अन्य मान को शुणेबा से दिन चली जाइला से सम्मिलनी आस तो आज प्रभु जीशु आपको डाकुचंती आम घरे जदि पानी मन कर गोटे दिन पानी आसबने आम के छटपट हो जाऊ क्या घरे जाइए पीवा पानी क्या आणु क्या घरे जाइए गाधी पलि आसु आम पानी ही आम जीवन नहीं कि जल ही आम जीवन आउ से जल आम जदि जगत जागतिक भाव में क्षणिक जीवन जिते से जल आवश्यक करू एत आवश्यक करू तेरे आत्मिक जीवन एते आवश्यक आमर प्रभु जीशु जानती आम अति आवश्यक बोली से आमर प्रभु जानती आमे हुए तो अनेक समय जानी पारि न जे हाँ मोर जीवन मला परे कौन हम हो मु तो ये जगत रे अच्छी जगत जेते दिन बंची मु जगतर विष हेले आमर जीवन रे अनेक समय एक प्रकार चिंता भी आसता है किंतु प्रभु जानती जे मो पिला माने जगत रु चली गला आउ से माने तुषारे से माने मरी जिवे से माने मूर्छापन्न हो जिवे तेणु करी से प्रभुंकर माने आमान प्रभुंकर मन आउटु पाउटु होची कि मो पिला माने टिके आसिकरी ए जलटा पान करते आमान को से संतान करचंती नहीं कि जो से एक पर्व 12 पदरे से आमार को तांकर संतान करचंती आउ से संतान करिथिबारु सन मानक प्रति बापा मांकर जो प्रेम मां बापांकर जो स्नेह आम पिला माने आमे अनेक समय रागी किरी पिला को खाइबा को दे न थाउ किसी समय ताकू सेमती रखी देबी कहू किंतु मनटा अल्प समय भितर लगी जाए मो पिलाटा कुआड़े गला खाई था मो पिलाटा माने आहा ने रुसी गला मारदेली गाड़ी देदेली एमती आम कही था नहीं कि से प्रभु आमर सेवा होता आमर असना कि मलिन जहा कि विष सब रही कि आमर मूर्छापूर्ण जीवन रही से सब आम सजीव करने आम सजीव करने से आउ डाकुचंती आस से जल पान कर माने शेष विषय देखा से माथ्यू पुस्तक तार 25 पर्व तार 34 माथ्यू तार 25 पर्व 34 पर्व सेठी एपरी लेखा जाए राजा अपना दक्षिण पार्श्वस्थ लोकों को कहे आस मोर आशीर्वाद पात्र माने तुमको निमंते जगतर पतनावधि जो राज्य प्रस्तुत करा जाई अछि सेथिर अधिकारी हुआ से समय राजा डाकिबे आस बोली डाकिबे आस आ तुम्हें कौन हुआ ना से पतनावधि जगतर जो पतनावधि तुम राज्य प्रस्तुत करा जाइछि सेथिर अधिकारी हुआ तो सब जिनस देवा सांगरे जगतर विषय सब देवा सांगरे से कौन करछंती जगतर सृष्टि पूर्वे आमानक पई जो स्थान रखिचंती जो विषय रखिचंती ताहा जेपरि आमे पाइबा सेति से आमार डाकुचंती आस आ तुमे सेथिर अधिकारी हुआ आमे देखुचु तार तलकू टिके देखिले आमे देख परिबा तार 35 रु 36 दुईटा पद जदि आमे पढिबा सेथिरे आमे जानि परिबा जे को मासे डाकुचंती से तो डाकुचंती आस बोली किंतु को मन को डाकुचंती को मन को चंती ना जो माने कि 6टा जिंस करचंती से माने 6टी विषय से माने परिचंती से मान को से डाकुचंती से कोन बोली डाकुचंती कोन कोन करिया पय से कोन देखिचंती ना हमें देखिबा से 30 टिके पढि 30 नहीं
35 ଆଉ 36 ପଦଟି କହିବା। କାରଣ ମୁଁ କ୍ଷୁଧିତ ଥିଲି ତୁମମାନେ ମତେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଦେଲ। 1 ତୃଷିତ ଥିଲି ପାନ କରିବାକୁ ଦେଲ। 2 ପ୍ରବାସୀ ଥିଲି ମତେ ଆଶ୍ରୟ। 3 ଉଲଙ୍ଗ ଥିଲି ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରାଇଲ। 4 ପୀଡ଼ିତ ଥିଲି ମତେ ଶୃଙ୍ଖଳିଲ। କାରାଗାରରେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଲ। ଏ 6ଟା ଜିନିଷ ଯୋଉମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଡାକି ଦଉନାହାନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଯୋଉମାନେ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ସବୁ, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସବୁ, ସେ କଣ କଣ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ସବୁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ହବ ଆଉ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ତାକୁ ଛାଡିବାକୁ ହବ। ସେଇପରି ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଏ 6ଟା ଜିନିଷ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକ ଦଉଛନ୍ତି। ଆସ ମୋର ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାତ୍ର ଭିତରକୁ ଆସ, ଆଉ ତୁମାନେ ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବେ ଯାହା ରଖାଯାଇଛି ତାକୁ ମାନେ ଭୋଗ କର। ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ କିପରି ଥିବ ମାନେ କେବେ ତ ଦେଖିନୁ, କିନ୍ତୁ ଭାବିକିରି କିମ୍ବା ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 21 ପର୍ବରେ ଦେଖିବା ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଆମ ପାଇଁ। ଆମେ ଆଜି ସୁନାର ଦାମ କେତେ ବଢିଗଲାଣି ନାଇଁ କି? ସୁନାର ଦାମ ଏବେ 94 କି 95 ହେଲାଣି। ତ ହୀରା ଦାମ କେତେ ଥିବ? ତ ହୀରାରେ ଆମର ସେଇ ଘର ସବୁ, ସୁନାରେ ଘର ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଲେଖା ଅଛି ତାର ଦ୍ୱାର ସବୁ ମୁକ୍ତାରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ମୁକ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସମୁଦ୍ରର ବହୁତ ଗଭୀରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ମୁକ୍ତା ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ସେଟା ପ୍ରାଣକୁ ମାନେ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇକିରି ସେମାନେ ସେ ମୁକ୍ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ମୁକ୍ତାରେ ତିଆରି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆସ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ 6ଟା ଆଉ ଯୋଉମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଅନନ୍ତ ଜର ଦାରିବ। ତ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ କରିବା ଅନେକ ସମୟରେ ମାନେ ଜାଣେନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟ୍ରେନରେ ଯାଉ କି ବସରେ ଯାଉ, ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନରେ ଆମେ ଯାଉ ଆଉ ଟ୍ରେନରେ 4 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସିଟ୍ ଥାଏ, 9 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସିଟ୍, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ଆମେ 5 ଜଣ ମଧ୍ୟ ବସିପାରିବା କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିକିରି ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେମାନେ ଗୋଡକୁ ଟିକେ ଫେଲେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଟିକେ ଚଉଡା କରିକି ବସି ପଡନ୍ତି, ଯେମିତିକି ସେ ଲୋକ ଆସିକିରି ବସି ନ ପଡୁ। ଆମେ ଏତିକି ଟିକେ ଦେଇପାରୁନୁ, ଟିକେ ଜାଗାଟାକୁ ଦେଇପାରୁନୁ। ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସେ ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଇଥିବ, ଆମେ ଯଦି ଜାଗା ଟିକେ ଦେଇପାରୁନୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକିରି, ତେବେ ଆମେ କଣ ଦେଇପାରିବା? ସେଠି ଲେଖା ଅଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ, ପାଣି ଦେଲେ, ବସ୍ତ୍ର ଦେଲେ, ପ୍ରବାସୀ ଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଦେଲେ, କଣ ସବୁ ଯୋଉମାନେ ସେଇମାନେ ଯିବେ। ଆମ ଜୀବନରେ ଏଇ ସବୁ କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଯାହା କରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ନ କରିକି କେବେ ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ କହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ବି କରନ୍ତି ହିଁ ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ କହନ୍ତି। ସେ ନ କରିବା ଜିନିଷ ଗୋଟେ ମାନେ ବାକ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ପଦରେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଯୋଉଟା ସେ କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନେ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ କରିବା, ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କି ଦବା। ଥରେ ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି, ଆମର ଜଣେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ସେ କହିଲେ ମୋ ତରକାରୀ ଟିକେ ବଳି ଯାଇଛି, କି କାହିଁକି କି ଜାଣି ମୋର ହାତ ଆସୁନାହିଁ। ମୁଁ ମିଛ କହୁନାହିଁ, ଏଇଟା ମୋର ହାତ ଆସୁନାହିଁ କାହାକୁ ଦବା ପାଇଁ ମୋର ହାତ ଆସୁନାହିଁ। ମାନେ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ଥାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କର ତରକାରୀ ବଳିଯାଏ। ତ ସେଇଟା ପାଖରେ ଦରିଦ୍ର ମାନେ ଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ କଣ ହେଲା? ନିଜର ନଣନ୍ଦ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ନଣନ୍ଦକୁ ଦେଲେ କଣ ହେଲା? ସେ ନଣନ୍ଦକୁ ହିଁ କହୁଛି କାହିଁକି କି ଜାଣେ ଆଉ ମୋର ତରକାରୀ ବଳି ଯାଉଛି ନା କାହାକୁ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ବାସ୍ତବରେ କୃପଣ ମାନେ ଆମର ଜୀବନ ଏତେ ମାନେ କଣ କରିବା ଆମେ ସେଟାକୁ କଣ ବୋଲିବା, ଆମର ଗଜପତି ଭାଷାରେ ମୁସ୍କି ବୋଲି କହୁ। ମାନେ ଥିବ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଦେଇ ପାରୁନଥିବା। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଯୋଉମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ମୋର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଛୁ ଖାଇବା ଦେଇଛୁ ମାନେ ସେ ନିଜେ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି ନିଜେ ରହି ଯାଇକିରି ସେଇଟା ସେ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଆ ଜିନିଷ ସେ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେବା ଜିନିଷ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ସେ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଯୋଉମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଆସ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଯୌନ ତାର 21 ପର୍ବ 12 ପଦରେ ଅଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ କଣ ନେଲେ ରୋଟି ନେଲେ ଗଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଭୋଜନ କର ତାଙ୍କର ସେ ଭୋଜନ କର ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯୀଶୁ ଯିଏ ଉଠିଛନ୍ତି ଏ କଥା ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଆଦି ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଯାହା ପ୍ରଥମେ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆଉ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଏ ଜଗତର କ୍ଷୟ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ବିଷୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ପାଇ ଆଉ ସେଇଟା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ପଡୁଛୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଯୋଉଟା କି ହବ ନାହିଁ ଅକ୍ଷୟ ଜିନିଷ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆସ ଭୋଜନ କର ଆସିଲେ ଭୋଜନ କର ଏଇ ଜଗତର ଭୋଜନ ତ ଆମଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ସେ ଜାଣନ୍ତି ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେଦିନ ହବା ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମାନେ ତମେ ଏଇ ଫଳ ଖାଇବ ସେଇ ଫଳ ଖାଇବ ସେଇ ଫଳ ଖାଇବ ସେଇ ଫଳ ଖାଇବ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଖାଇବ ନାହିଁ ତ ସେମାନେ ସେଦିନ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ବାକ୍ୟ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ତୁଚ୍ଛ କଲେ ଆଉ ଶୈତାନର ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସହିତ ସେମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସେଦିନ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଆଜି ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ ଆଜି ଆମକୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସେ ଯାହା ଦେବାକୁ ଲଢେଇ ନା ଆମେ ମାନେ ଆମ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ନାହିଁ ଆମେ ଲଢିବା ନାହିଁ କି ଆମର କୌଣସି ପରିଶ୍ରମ କରିନଥିବା କାହା ପାଖକୁ ଆମେ ନେହୁରା ହେଇକିରି ମାଗିବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସହଜ ଖାଇବା ଯୋଉଟା କି ଆମ ହାତରେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଆଉ ଏଇ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଆମ ହାତରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଆକୁ ପଢିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହବ ପଢିକିରି ଖାଲି ସେମିତି ଛାଡି ଦବ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଳନ କରିବା ସେତେବେଳେ ସେ ଖୁସି ହେବେ ସେତେବେଳେ ସେ ଆନନ୍ଦ କରିବେ ଯୋଉ ବିଷୟ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ତେଣୁ କରି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନେ ଆସ ଆଉ ଭୋଜନ କର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେ ସମସ୍ତ ଆସ ଦେଖ ଶୁଣ କର ଯାଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଆଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଳନ ହିଁ ବାକ୍ୟ ସେ ହିଁ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହବ ପାଳନ କଲେ ଆମମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଳନ ନ କଲେ ଆମମାନେ ମରିବା ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଆମ ବାଛିବା ପାଇଁ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କଣ ବାଛିବ ପାଳନ କରି ବଞ୍ଚିବ ଜୀବନ ବାଛିବ ପାଳନ କରି ମରିବ ମୃତ୍ୟୁ ବାଛିବ ତୁମ ହାତରେ ରହିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ସେ ସବୁ ତୁମ ପାଳିବାକୁ ହିଁ ତ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବିଶେଷ କରି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ପାପ ଭାର ବହି ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକ ଦିନ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାପ ବି କରୁ ବାଳ କରି ଯୋଉଟା ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନଥିବ ସେଇ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଇ ଦଉଥିବା ତାହେଲେ ଆମଙ୍କର ହୃଦୟ ପରିଷ୍କୃତ ହଉଥିବ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ତୁଇବା ଯିବ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ ଆମେ ଉଠି ଚାଲିବା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଭିତରୁ କୋଉ ଜିନିଷ ତୁମେ ବାଛୁଛ କୋଉ ତୁମେ ଚୁନି ନିଅ ତୁମେ ବାଛି ନିଅ ବୋଲି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ପାପନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଉତ୍ତମ ସବୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ
ଆଜି କହୁଛନ୍ତି। ଯେ ଗୋଟେ ଗୀତ ମୁଁ ଛୋଟ ଗୀତ ଗୋଟେ ଖାଲି ସେ ଘୋଷା ପଦଟି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଇବି। ନିଅ ଭୋଜନ କର ଏହା ମୋର ଶରୀର, ନିଅ ପାନ କର ଏହା ମୋର ରୁଧିର, ହେ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଏହା ମୋର ଶରୀର, ଏହା ମୋର ରୁଧିର। ଆଜି ସେ ଆମକୁ ଯାଚୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶରୀର, ତାଙ୍କର ରୁଧିର, ତାଙ୍କର ଜୀବନ, ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଆମକୁ ସେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଖାଲି ଭୋଜନ କର, ପାନ କର, ଆସ ଦେଖ ଶୁଣ, କିଛି ବୁଝ, ଆଉ ତୁମେ ଜୀବନ ପାଅ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।